अकबर सुभान अल्लाह। हिकमत अमली ते सच्ची तड़प। अशफाक भाई बड़ी सोहनी गल कीती, बड़ी सोहनी सलाह दी तुसीं साडे दोस्तां नूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानूं इस्तकामत नसीब फरमाए ते साडा सारिआं दा खात्मा बिल खैर फरमाए, इलाही आमीन। वीर जी तुसीं काफी अरसे तो यूरोप दे विच रह रहे जे, यूरोप दे विच तुहानूं कादियानियत दा मुस्तकबिल किहो जिहा नजर आ रहा है? यूरोप विच इन्हां दी तादाद वध रही है या घट रही है? ते नाल साडे वीरां नूं इह वी दसो कि जमाते अहमदिया दी तरफों जिहड़े हर साल दावे कीते जांदे ने कि इस साल 5 ਲੱਖ लोगों ने बैत कर लईए ते इस साल 6 ਲੱਖ लोग जिहड़े ने उन्हां ने कादियानियत नूं कबूल कर लिया है। जमाते अहमदिया दी इन्हां दाविआं दी विच किन्नी क सदाकत है? जी साबिर भाई, तुहाडे सवाल दे 2-3 हिस्से बन गए ने, लेकिन मैं सब तो पहले तो यूरोप विच या जर्मनी विच या अमेरिका कनेडा या किसी भी गैर मुस्लिम ममालक विच इन्हां दा मुस्तकबिल नहीं, मैं हर इंसान दे मुस्तकबिल की गल करना जिहड़ा इस्लाम दा दावा करता है। दुनिया दा अच्छे तो अच्छा मुसलमान, चाहे वह ईरान तो होवे, चाहे सऊदीया तो होवे, चाहे वह पाकिस्तान तो होवे, चाहे अफगानिस्तान तो होवे, दुनिया के किसी मुल्क का भी अच्छा जिहड़ा मुसलमान है, मोमन अपने आप को समझदा या मतलब बंदे भी उन समझते हैं, वो अगर इन्हां मुल्कां दे विच आ जाए ना ते उस ज्यादा तो ज्यादा अपना आप बचा सकता है, अपनी नस्ल की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जिस वेले अगों ओदी नस्ल दी नस्ल होवे दी ना, जिस वेले वो इन्हां स्कूलों में पढ़े दी, इस माहौल विच पढ़े दी, वो समझो कि सीधे ही कुफर अल जा रहे हैं ना। कलमे दे नां दे मुसलमान नहीं ते रवे दी कलमे दे नां दे, लेकिन अगों उन्हां दे तरीकेकार की होंदे, वो दूसरी तीसरी नस्ल ते जांदे ने, कलमे शलमे भी जांदे रहण ते सब कुछ जांदा रहेगा। ये ते वे तुहाडे पहले हिस्से दा जवाब कि कादियानियत दी दा इत्थे मुस्तकबिल की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कादियानी दोस्तों का दिल नहीं दिखाना चाहता, मैं साझी गल इस वजह तो की है। सेम ये हिसाब इन्हों का भी है, चाहे वह कादियानी चाहे वह कादियानी, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह मतलब जिस मुल्क का अच्छे तो अच्छा मोमन है, वो भी अगर इत्थे आ जाएगा तो वह भी अपने आप बचाने की तो गारंटी वो हो सकती है, लेकिन वो अगों अपनी नस्ल ने बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। तो दूजी तीसरी नस्ल ते जाने वो सारा ही काम जो है खराब हो जाना जी। दूसरा हिस्सा सवाल का यह सी कि जी हर साल इन्हों के बैतों के ऐलान होंगे ने, इन्ने लख हो गए ने, इन्ने लख हो गए ने, उन्होंने ये कि अगर असी पिछा लगे जाइए ना, इन्हों के वैबसाइट तो कढ़ लीए, इन्हों के अखबार, उन्होंने इतों तक भी ऐलान हुए ने 2 करोड़ हो गए ने, 4 करोड़ तक तो मैंने कन्फर्म है ना कि 4 करोड़ तक ऐलान होया एक साल विच होए ने बंदे अहमदी ना, जिहड़ा इन्हां ऐलान कीते है। उस हिसाब नाल इन्हां ने हर साल जिहड़ा वो करना हुंदा है। पिछले साल दी जिहड़े हुण आखिरी ऐलान होया उहदा मैं तुहानूं दसना 6,47,000 का ऐलान होया। उहदे विच असीं एक ग्रुप दे विच सन, इन्होंने लाया कि इतने बंदे अहमदी हो गए। साडा खत्मे नबूवत दा मुजाहिद ज़िया रसूल भाई, उसने आख्या यार उस 6,47,000 चों कोई ऐसा बंदा किसी दे जानन वाला जिहड़ा इत्थे ग्रुप च लाओ, जिहदा कोई इंटरव्यू होवे या कोई वो खुद गल करे, असीं भी पुछ लीए उहदे कोलों भी ये या सानूं पता लग जाए ये किस वजह तो होया है ना, ते ਉਹਦੇ जवाब दे विच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिहड़ा राणा खान है, राणा शमाइल व्हाट्सएप ग्रुप के नां ते फेसबुक आई डी ते राणा खान के नां ते उसने एक क्लिप लाया, यानी कि ज़िया रसूल के जवाब विच उस एक क्लिप लाया, जिहड़ा क्लिप उस बंदे ने ये वाकई आख्या कि मैं अहमदीयत कबूल कर ली है, लेकिन वो क्लिप 4 साल पहला मैं कसम नाल यूट्यूब ते खुद यूट्यूब ते खुद सुनिया ना, तो वह फिर असां थल्ले लिखिया, मैं असां आख्या भी ये तो जिहड़ा ये तो मतलब 4 साल पहले दा असां सुने है, तो ये तुहाडी की मतलब टेक चाली बनाई है तुसां ते यह पोजीशन जे इन्हां दी तादाद वधण दी। बाकी जिहड़े ताहिर रानी साहब होए ने ना, उन्हां दा
ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਥੋੜੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਛੱਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਮਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਦਫਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ 6,47,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ 3-4 ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਲदैन ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਤੇ 6 ਨੇ ਫਰਦ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈंने ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਮੀ ਯਤੀਮ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਤੀਮ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਤਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲਮੀ ਯਤੀਮ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਐਸਾ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਾਕੀ
ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ 10% ਪਿਆ ਘੋਸਲਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ 20% ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ 50%। ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਘੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਾਸੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਘੜੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਮੁਹੰਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਊਜ਼ੁਬਿल्ला। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ, ਮੋਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਅਮੀਦੁੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਸਵਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਇਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ, ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਕੋ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਮੀ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਤੀਮ ਜਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਤੀਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ
ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਨ ਕਦੀਓਂ ਮਾਊ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੰਦੂਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਊ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਨੀ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ, ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਦਾਲਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਾਲਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਊ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦਾਲਣੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਖਣਾ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿੱਕੜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾ ਫਰਾਡ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੌਲਵੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਦਈ ਆਖਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੱਜ ਨਿਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੱਡੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਦਨਸੀਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਔਰ ਅਸੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਾਂਚੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲੀ ਔਰ ਸ਼ਰਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਫਸੀਰ ਕੁਰਾਨ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਬਿਲ ਹਦੀਸ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਮੁਜੱਦਿਦੀਨ 1300 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਦੀਸ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਨਦ ਮੰਗੋ, ਸਨਦ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਈਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਅਜ਼ਾਲਾ, ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂਹ, ਅਲਵਸੀਆ, ਬਰਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਿਆਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਫਹੂਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਮੁੱਕ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਗਿਆ ਠੁੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਅਗਾਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ ਹੋਰੇ ਕੋ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੜੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ ਦੋ ਭਰਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਏ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਵਲਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਚਾਰ ਟੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਸਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਛੱਡੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਜੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ ਇਹ ਉਹ, ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾ ਲਏ 200 ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1400-1500 ਐਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, 200 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾ ਲਏ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਉਤਲਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 400-500 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕਿ 200 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਯੂਰੋ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 200-300 ਐਰੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2000 ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਅੰਗੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚੰਗਿਓਟੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਡੱਕਣ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੋੜ, ਮਤਲਬ DSP ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੌ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚੰਗਿਓਟੀ ਗੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਘਰ, ਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਖਿਤਾਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁਣਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚੰਗਿਓਟੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਇਤਨੀ ਤੜਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਨਾ,
एक्सीडेंट होया, बड़ियां इन्ना खुशियां मनाइयां। लेकिन उन्हें आख्या मेरा तरीकाकार की है, मेरी यही ख्वाहिश है कि मिर्जा साहब ने जी कुछ लिखे है वो ये पढ़न और कुरान हदीस के मुताबिक उन्होंने झूठ वेखण ते इस गल तो तौबा कर जान। उन्होंने यह ख्वाहिश उन्हें अपनी जाहिर की। एक वाकया मौलाना अल्लाह साहब का मैं अगले विच करना जी। मेरे होने तो कुछ साल तो बाद मौलाना अल्लाह साहब का बयान सी साडे पिंड। मेरे एक दोस्त ने मेरी मुलाकात कराई, जिथे मतलब मस्जिद विच नहीं अलग जिथे उन्होंने खाण पीण का इंतजाम सी रहने का। मैंने उत्थे मुलाकात हुई तो उन्होंने गलबात सुन के मैं उदों भी बड़ा हैरान होया कि कादियानी उहदे मुरब्बी बहुत ही अजीब जिहियां गल्लां करदे ने ते इन्हां दा की हिसाब है। उन्होंने सबर पई कसम नाल ये अल्फाज सन। उन्होंने मैंने आख्या बेटा अगर तेरा कोई जानने वाला रिश्तेदार यार दोस्त या कोई भी ऐसा कादियानी जिहड़ा सिर्फ मेरी गल सुन ले ते मैं उहदी चौखट ते जाके अपनी जिहड़ी है ना साफा ये ला के उहदी चौखट ते धरां ना ते मैं उन्हें मिर्जा साहब दीयां गल्लां दसांगा कि मिर्जा साहब ने यह लिखिया ते कुरान हदीस दे खिलाफ गल जांदी है। इस तो बाद वो कोई मने या ना मने, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई भी ऐसे बंदे हों तो मैं उहदे लै चलना, मैं हर घर जाना जे सारे मुतमिन हों। यानी कि उन्होंने तड़प वेख के ते इन्हां मरबियां दे या मतलब कादियानी जिहड़े सरबराह ने इन्हां दीयां गल्लां सुन के ज़मीन आसमान का फर्क है ना कसम नाल। ते ये वो गल है जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां ना इन्हां गल्लां दा मैं इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाली अदालत तक जिम्मेदार हूं। इन्हां चों अगर मैं कोई भी झूठ बोलिया होवे ते मैं बिल्कुल इत्थे भी जुर्माना भरने तैयार हूं, कोई मेरा झूठ साबित कर दे ते क़यामत वाली अदालत ते फिर अगे किसी ने मतलब नहीं भुल के उत्थे बेइंसाफी नहीं हो सकती। मैं इंशाअल्लाह उत्थे भी जिम्मेदार हूं जी। सही है साबर भाई, जज़ाकल्लाह। मैं अपना जिहड़ा कोई रह गए सन पॉइंट ऑफ दे ले ते हुण जिस भाई ने सवाल करना होवे कर ले, मैं हाजिर हां इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अशफाक भाई तुहानू सदा सलामत रखे। बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां ने तुसी ते बड़े इल्मी पॉइंट हाईलाइट कीते। अल्लाह करे कि तुहाडी गल किसी दे दिल दे उत्ते असर कर जाए ते कोई तहकीक अल मुड़ जाए, कोई सच्ची रूह जिहड़ी है इस्लाम दी राही बन जाए और दीन इस्लाम दे बारे तहकीक और रिसर्च करनी शुरू करे और कादियानियत नाल उहदा मुआजना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दीन हक